प्रणाम करी माने आपन पाद ठे मुंडटा लागिले आपन जानि मते प्रणाम करा ना आपन गाल ठे लगेले आपन कहबे प्रणाम कला बोली ना पाद तेणु से ठाकुर पाद को धरिकी से मन को स्तंभ करके से स्तंभ को ठाकुर को छाड़िला निजे तेणु से हिरण्यकशिपु जेतले पचारे ठाकुर कोठी अछंती ना एठी अछंती से नहले अन्य स्तंभ को देखै पारथांदा काहे ना से तो निजे से स्तंभ रे ठाकुर को निक्षेप करैछि सेठे ठाकुर को आविर्भूत से करैछि तेणु ए सब सूत्र होची निर्वेद पाठ आज्ञा सब एका से गोटिए चाबी रे सब जाक ताला खोलिबो प्रभुंकर एमिता से गोटे अद्भुत चाबी जोठी आपण पकेबे भागवत रे पूरा चर्बित चर्बण भाव पूरा ठाकुर पूरा खुंदी खांदी की सब पाठ लिखिसेंती 12 स्कंद जाक को पूरा खोजी की गोटिए खाता कली सब ठाकुर परमहंस पाठ जेते सब अछि या ऊपर आधारित मु सेठी बुझिली जे प्रकृति रे काहे कहा जायछि जो भागवत होछि परम शास्त्र बोली एवं भागवत रो प्रत्येक शेष अध्याय रे कहा जायछि परमहंस सहितायाम कहा जायछि तेणु सेठी मु बुझिली पूरा 12 स्कंद जाको बातार बाछि के तार सारांश बाहर करी तापर मु जाइनी जे नहीं प्रकृति रे ए जो शास्त्र तार मूल शास्त्रटा कोठु आसीछि ता मूलटा कोन मूलटा होछि अजपा सूत्र मूल मंत्र होछि अविनाशी मंत्र तेणु मूल जिनसटा को हम जाइले ए जो एकाक्षर अनाक्षर कथा गोटिए अक्षर भगवान सृष्टि कले निशब्द किछि नथिला गोटिए शब्द हला गोटे भगवान होछन अनाक्षर तांकर किछि आकार नाही कि अक्षर नाही किछि किछि न तांको मुखरे मध्ये उच्चारण करि हबनी आपण YouTube चैनल रे मध्ये से कथा कहिछन जो भाषाविद माने मध्ये मंगिसिनी ए से ताऊ केही प्रकृति रे उच्चारण करि परबे नाही जहा को पाटी रे कहि हबो से केमति भगवान हेबे ठीक कि नहीं जहा को पाटी रे कहि हबो से तो अइठा हला कि पाटी रे जहा को व्यक्त करि हबो से केमति भगवान हेबे ठीक बात उनकर सिए भगवान हे परबे भगवान को ठारू ब्रह्मा विष्णु शिव समस्त सृष्टि आमे समस्त जो किंतु जे जानिबो से केमितिया जंत्री रे अद्भुत ज्योति रूप होई पसिला स्फुलिंग रे जाई 12 दल रु बाहरिला 10 दल रे विश्रमिला सेटे रही कि निजे रही कि केमिता भीतर रही कि देह को तयारी करी कि जिए निजे तयारी कला से निजे पुनिया भीतर रही तेणु करी आम जो कुंडशाल रे अछि 2 गरा पानी ढळा हेछि हे कुंडे रे जे हेता भीतर गोटे माछ अछि मु ताकू धरि परिबी ना 5 एकर बिले रे पानी फुल होईछि बढी टाइम रे सेथरे गोटे बालिया अछि मु कोटा को धरि परिबी तेणु ठाकुर कहले ब्रह्मांडे न खोजी पिंडे सर्व हेतु कर ब्रह्मांडे खोजिले अंत न पाइबु पिंडे सर्व हेतु कर ब्रह्मांड रे सबुठे से पुरी की अछंती बिछोरित हेकी अछंती कोठे मु तांगु धरिबी तो यदि से काठ पाषाण तरुलतार अछि मो देह नाही जदि आ ताले ब्रह्मांड जाको खोजिले सबुठे ते अछि मु कोठे ताकु धरिबी किंतु एठी अछि एठी ताकु धरि पकेबी ठीक कहू जमारु आजा ठीक कहउचंती जमारु ए 3 हाथे चाखंडे घर भितरे मु ताकु धरिया पई चेष्टा कर जदि एठे न धरि पाइली आ कोन ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड एमती केते सौर मंडल केते निहारिका केते नक्षत्र पुंज कोठी ताकु धरि ठीक तो धरि हबनी तेणु जदि धरिबी एठी ही धरिबी तेणु ए कथा आज ही करबा पड़िबो एबे ठारू ही ताकू आरंभ करबा पड़िबो जदि ए दिगरे आपण जाइसिंदी बहुत मो प्रभु आपन को केते बाट नै थे मु हे कथा जानि परनी किंतु मो मन रे भावना आसीला मु कहली जे भाई मिली गरे तेणु मो मन को ए कथा गुडा सब आसुची तेणु जदि आपण जाउछन एबे ही आरंभ करन याठू बळी आ किछि संसार नाही से पुराण शास्त्र गप इत्यादि जेते सब केवल लोक मान को एई बाट को आनिबा पई ठाकुर एरा सब कहउछंती करैछंती किंतु आमे एई जिंसटा को छाडी देकी आमे से गप्परे मजी जाउचे से पुराण शास्त्र ऊपर मजी जाउचे राग हला रावण कुबुद्धि कुंभकर्ण सीता होचंती शांति भगवान कर एठ जे अंश से होचंती भगवान राम आहार शून्य गुण अटई वीर लक्ष्मण जानाम अनुमान ता नाम हनुमान से ही समुद्र को लंघन करके जाई परबो अनुमान अनुमान सूत्र रे आमे जिबा ठीक एठी प्रकृति रे हम देहटा को काटिले एनु कोनसी चक्र गुरा बाहरिबनी से ध्यान सूत्र रे ठीक भाबे रे मुद्रा करके जदी हम बसिबा से आपे आपे सृष्टि हो चक्र गुडा को
ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ମତେ ଟିକେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ପଚାରିବି। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବିନି। ନା ନା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାକୁ ଅଟକେଇବ କିଏ? ହଁ, ମୁଁ କିଏ? ଆଉ ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ତାଲା ପକେଇକି ବସିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ଠାକୁର ତାଲା ପକେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେଠେ? ସିଏ ସବୁର ଉତ୍ତରଦାତା, ସର୍ବକର୍ତ୍ତା, ଧାତା, ବିଧାତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତରେ 1 ନମ୍ବର ଚକ୍ର କୋଉଟା? ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ କହନ୍ତୁ। ଆମେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିଛୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର। ମୋର ଡାଉଟ ରହୁଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଯେ 1 ନମ୍ବର ଚକ୍ର ହଉଛି ଆଧାର ଚକ୍ର, ମୂଳାଧାର। ହଁ, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟା ନଉଛି, ନବା ଭିତରେ ସେ ତ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଜଳ ପବନର ଗମାଗମ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି, ମାନେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ, ମୁଁ ତ ବାୟୁଟା ତଳକୁ ନଉଛି, ଯଦି ଯାଉଛି ସେ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ବା ନାଭି ଚକ୍ର ଯାକେ ଯିବ। ହୁଁ, ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡେ କେମିତି ଯିବେ? ହୁଁ, ସେ ତ କେବଳ ଏଇ ନାସା ଠାରୁ ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇୟାରି ଭିତରେ ଖେଳିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚକ୍ର ଗୁଡାକ କେମିତି ଯିବେ ସେ? ହଁ, ଠିକ କଥା। ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ବଜ୍ରା ନାଡି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବଜ୍ରାକୁ କେମିତି ଯିବ? କୋଉଠି ଅଛି କି? ଆମର ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉ ଅଛି ନିଅଳା ପିଙ୍ଗଳା ନାଡି ଅଛି, ହଁ ଯେ, ତା ଭିତରେ ଚିତ୍ରା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବଜ୍ରା ଅଛି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାଡି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଠିକି ବାୟୁ ଟା କେମିତି ଯିବ? ମୁଁ ସେଠିକି କେମିତି ଯିବି? ହୁଁ, କେମିତି ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗଲେ ସିନା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଳଖିକି ରହିଲେ ସିଏ ସିନା ସୁଷୁମ୍ନା ଭିତରକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଗଳିବେ। ହୁଁ, ଯେ ଏଠିକି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ତ ବାୟୁ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାଭିଠୁ ନାସା ଯାକେ ଯାଉଛି। ହୁଁ, ହୁଁ, ହୁଁ। ମୁଁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେଠିକି ଯିବି? ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ କାହିଁ ଟାଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁକି ଟାଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁରୁ ତ ନା, କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ଟଣାଟଣି ବୋଲି। ନାହିଁ, ଟଣାଟଣି ନାହିଁ। ତାର ତ ସିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଆମେ କାହିଁ ସେଥିରେ ଲାଗିବା? ନ ଲାଗିଲେ କି ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା? ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣି ହବ କି? ଜାଣିବେ କୋଉଥିରେ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଆମର ତ ଆଉ ନାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବାଟ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରକୃତି କି ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ବାନ୍ଧ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାନ୍ଧ ମନରେ। ମନକୁ ନେଇନ ପବନରେ ବାନ୍ଧ, ପବନ ରହୁ ଧ୍ୟାନରେ। ହୁଁ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ରସ, ଯେବେ ଦେଖିବ ନିତ୍ୟ ରାସ। ହୁଁ, ହୁଁ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ଗାଧେଇ ଯିବେ, ଜ୍ଞାନ ତ ସେତେବେଳକୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିବ। ହୁଁ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କହୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ବସାଣ ମାନ, ଥାନ ମାନ, ବସାଣ ମାନ, ପଢି ତୁହି ହୋଇଲୁ ଭ୍ରମ। ହଁ, ହଁ, ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମହାଠକ। ହଁ, ହଁ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ନ କହିଛି ତୁ ସେଇଟା ଜାଣେ। ହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 5,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମେଳା ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ରେ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ହଁ, ସେ ତାକୁ କେମିତି ଠାରି ଦଉଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଲେଟର ଲେଖିଲି, ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବିବେନି। ନା ମ କହନ୍ତୁ। ହୁଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଲେଟର ଟେ ଲେଖୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଶେଷରେ ଲେଖୁଛି ଇତି ଆପଣଙ୍କର, ମୋ ନାଁ ଲେଖୁଛି କି? ହୁଁ, ବୁଝିଗଲା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବେ ମୁଁ ବୋଲି। ହୁଁ, ତେଣୁକରି ପରମହଂସ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ପଞ୍ଚସଖା ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଭୀମ ଭୋଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ହୁଁ, ସେ ସବୁ ଠାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଏ ପାଠକୁ ଯିଏ ବୁଝିଦବ, ସେ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। କମ ବଡ କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛି ମତେ କ୍ଷମା ନାଇଁ କରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ପାଠକୁ ଯିଏ ବୁଝିଦବ ସେ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ବହୁତ ବଡ କଥା ଏଇଟା। ମୁଁ ତାକୁ ଠାରି ଦେଇଛି, ହୁଁ, ଓଲିଲୋ ଠାରିଦେଲି ମୋ ଭକତ ବୁଝିବ। ହୁଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ନେତ୍ରାନ୍ତ ସଂକେତ। ସତ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ନେତ୍ରାନ୍ତ ସଂକେତ, ଯୋଉ ଆଖି ଠରାଠରି, ଆଖି ମରାମରି ଯୋଉ କଥା, କେବଳ ଠାକୁର ତାକୁ ହିଁ ଆଖି ମାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ଠିକ। ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହାକୁ ଆଖି ମାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଠାକୁର, ହୁଁ, ଏବଂ ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଖି ମାରି ପାରୁଛି ସେଇଠି, ହୁଁ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତିଆ ଭକ୍ତ?
ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଠକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ଖେଳୁଥିବି। ଠିକ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଠାକୁର ଏଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ନା କେମିତି କଣ ଯିବ ସୁଷୁମ୍ନା ରନ୍ଧ୍ରକୁ, କେମିତି କଣ ଯିବ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନି। ଠିକ କଥା। ଆମେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା କମ ବୟସରେ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଶରୀରର ବୟସ ସହିତ ଆପଣ କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 11 ଶ୍ଲୋକ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଅଶୋଚନ୍ୟାଂ ଅନୁଶୋଚ୍ୟତେଂ ପ୍ରଜ୍ଞା ବାଦନ ଚ ଭାଷସେ ଗତାଶୂନ ଗତାଶୂନ ଅନୁଶୋଚନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା। ଲାଭ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତିରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଶୋଚନା ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତାହା ଶୋଚନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବୟସ ମାପ ଚୁପ ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ, 2ଟି ବିନ୍ଦୁ କେବଳ ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଦୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନାହିଁ କି ପ୍ରସ୍ତ ନାହିଁ କି ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ସଂଜ୍ଞାହୀନ। ହଁ, ତେଣୁ ସଂଜ୍ଞା ମାନେ କଣ? ମୋ ହୃଦ ସଂଜ୍ଞା ରମଣ ହେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ ଚେତା। ହଁ, ତେଣୁ ମୋ ଚେତାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଦ କଞ୍ଜରେ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର କାମନା ଅଭିଳାଷ ମୋ ଭାବନା ଏରା ତ ସବୁ ମରିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ, ଏ କେହି ରହିବେନି, ଏସବୁ ପୋଡି ହେଇକି ଝଡି ପଡିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ 1000 ମଣ୍ଡଳ ପାଖକୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ମାଂସ ହାଡ ଏରା ସବୁ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଏସବୁ ନେଇକି ଜଣେ ଯିବ, କଦାପି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ସିଏ କହିଲେ, ସେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ମତେ ଭଜନ କର। ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ମାନେ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଗାପଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଁ, କଥା, ସେ କହିଲେ ଦେହକୁ ଛାଡିକି ଭଜନ କର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋପପୁର ଛାଡିବାକୁ ବସିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ କାଲି ରାତି ପାହିଲେ ଯିବି ଭାରି, ତେଣୁକରି ତମେ ସବୁ କଣ କରିବ? ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତମକୁ କେମିତି ପାଇବୁ? ନା ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ତମେ ମତେ କେମିତି ପାଇବ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ଯଦି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଖାସ ଲୋକ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଆଶା କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ତମେ ଜପ କଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ, ମୋ ଠିକଣା ଟା ତମକୁ ଦେଇକି ଯାଉଛି। 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀ ବସିଲେ, ଠାକୁର ବସିଲେ ମଝିରେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ରାତି ପାହିଲେ ପଳେଇବି। ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଯାହା କରୁଛି ତମେ କର। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ କଲେ। କଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ କଦାପି ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ମଥୁରାରେ ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏସବୁ ହଉଛି ଅନୁଭବ କଥା। ଏସବୁ ଠାକୁର ପାଠରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ପାଠ ମୁହିଁ ପଢୁ ନଥାଇ, ଅଲେଖା ପଢି ମୁଁ ହୋଇଛି ଭାଇ। ଠାକୁର ତ କହିଦେଲେ, ମୁଁ କହିବି 5 ଯାକେ ଲେଖିଛି ଯେ ମାନସ ଲେଖି ରଖିବୁ ମୋ ବାଣୀ, ଭ୍ରମ ନହେବୁ ତୁ କାହା କଥା ଶୁଣି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଠ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ସବୁ ତାକୁ ଲେଖି ରଖିବ। କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଆଗ ବୁଝିବ, ନିଜେ ବୁଝିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଠଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ବୁଝିଥିବା, ନିଜେ କରିଥିବା, ଠାକୁର ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଆକୁ ଏଇଆ ହବ, ଧ୍ୟାନ ସୂତ୍ରରେ କଲେ ଏଇଆକୁ ଏଇଆ ହବ। ଯଦି ମୋର ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣଟେ କରୁଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ କରୁନି। ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ପରେ ଏଇଆ ହବ।
ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବାହାରିବ, ଦେହ କମ୍ପନ ହେଇଯିବ, ମନକୁ ମନ ଶିହରଣ ଖେଳି ଉଠିବ, ଯୋଉ ହସୁଥବ କାନ୍ଦୁଥବ, କାନ୍ଦୁଥବ ହସୁଥବ, ବାଇଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଗଡୁଥବ, କଥା କହୁଥବ ବାକ୍ୟ ଗଦ ଗଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୋର ଏରା ସବୁ ହଉନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏରା କଣ କରୁଛି? ତାମାନେ ମୁଁ ଠିକ ରେ କରୁନି। ଠିକ କଥା, ଏକଦମ ସତ୍ୟ, ଅନୁଭବର କଥା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତାକୁ ତୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବୁ? ଯିଏ ସବୁ କରିବ ସେ ଚାରି ଯାକେ ଲୁଚେଇ ପାରିବ। ହାଲୋ, ଶୁଣୁଛୁ, କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ ଚାରି ଯାକେ ଲୁଚେଇ ପାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ଲକ୍ଷଣ, ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ତାକୁ 8 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଦେବେ, ସେମିତି ସେ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେବେ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି, ସିଏ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବି ଚାରି ଯାକେ, 4ଟା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଚେଇ ଦେବି କେମିତି ଲୋକ ନ ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷଣଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଲୋକମାନେ ଆପେ ଆପେ ଦେଖିବେ, ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ରେ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭର ମୋର ସ୍ନେହଟି ସଂସାରରେ ଦିଶିବ ଫୁଟି। ଏତେ ଦିନ ଆପଣ ଲୁଚେଇବେ? ଠିକ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହଟା ହବ, ସେ ସ୍ନେହଟା ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ କଲେ ସନ୍ତାନଟି ରହିଲା ଗର୍ଭରେ, 4 ମାସ ଯାକେ ଜଣା ପଡିବନି, 5 ମାସ ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଖରାପ ଭାବୁଥିବେ, କଣ ଏମିତିଆ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି। ଖରାପ ଭାବିବା ଯନ୍ତ୍ରଟା ଆମର ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନରୁ ଭାବିଲିଣି କଥା ଆଶା ହେବି ବୋଲି, ଭେରି ଗୁଡ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଦିନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ କି କଣ ହେଇଥିବ। ଆଉ ନିରୋଳା ଟାଇମରେ, ଖରା ଦିନ ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଛି, ବାହାରେ ବସିଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆନନ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ ମନାହ ସୁଖେଶ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ଧୀମ ନିରୁଚ୍ୟତେ। ଯିଏ ମୁନି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ, ଭୋକ ଶୋଷ, ଏସବୁ କଣ? ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ଅସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସମୟ। ଇଏ ସମୟଟା ସେ, ତାଙ୍କ କଥା ସେ, ଇଏ ସବୁ ତ ସେ। ଆମେ ପୁଣି ସେଥିରୁ ବାହାରିକି ଆସିକି ମତେ ସମୟ ନାହିଁ କହିବାକୁ, ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପରିଚୟଟା ପାଇଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ସେଭ୍ କରେ, ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କେମିତି ପରିଚୟ। ଆଜ୍ଞା, ବାଦଲ ତ, ବାଦଲ ନାୟକ। ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ। ହଁ, କୋଉ ଗାଁ? ଆଠଗଡ। ଆଠଗଡ ପ୍ରପର ନା ଆଉ ପାଖାପାଖି କଣ? ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆଉ। ମାଣିଆବନ୍ଧ। ମାଣିଆବନ୍ଧ ବହୁତ ଦୂର, ଆଠଗଡଠୁ ମାଣିଆବନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 20 ନରସିଂହପୁର କିଲୋମିଟର ଭାବୁଥିଲି। ହବ। ଓକେ, ମୁଁ ନରସିଂହପୁର ଭାବୁଥିଲି। ଓକେ, ନାଇଁ, ଆଠଗଡଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର। 1.5 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାଦଲ। ହଉ, ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବାଦଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ଆଉ ପୁଣି ଆମେ କେବେ କଥା ହେବା, ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହୁଛି, ଏଇ ଥରକରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବୋଲି। ନାଇଁ, ଆମେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଅଛି। ଏବଂ 45 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ଯେକୌଣସି କଥା ହେଲେ ସେ ବାଉନ୍ସ କରେ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତିକି କଥା ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା, ଆମେ ପୁଣି କଥା ହେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ସେଭ୍ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ହଉ, ବାଦଲ ଭଲ ନାଁରେ ସେଭ୍ କରିବି ନମ୍ବର, ଏବଂ ବର୍ଷା ଅପେକ୍ଷାରେ। ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା, ଯଦି ଯାହା ହବ। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।